اعوذ باللہ من الشیطان جیسے اس اللہ کی شان کو لائق ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال اور کیفیت بیان نہیں ہو سکتی۔ اور آواز لگاتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے سوال کرنے والا، کسی نے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، رحمان اس کے معاف کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے آوازیں گونج رہے۔ کوئی فقیر ہے تو آج اس کا داتا اسے دینے کے لیے پکار رہا ہے۔ اس وقت سب کا حال کیا ہوتا ہے؟ الا من رحم ربی، کیا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت جب اللہ کہہ رہا ہوتا ہے کوئی ہے سوالی آ جائے لے لے؟ ہم سارے کیا کرتے ہیں؟ سو رہے ہوتے ہیں۔ صبح اٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ اکھا مال دے، ساڑی سندا کوئی نہیں، اب بابیاں دی موڑ دا گا، ساڑی ایڑا دے گا، ایڑا دے ہو دے گا۔ اللہ تو کہتا ہے کوئی ہے سوالی، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ ان کے دربار پہ آئیں گے، یہ تجھ سے لے کے دیں گے۔ اجی تم نہیں، آپ مانتے نہیں ہو، آپ تو ہوئے جو گستاخ۔ کوٹھے پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی نہیں لگانی پڑتی، بادشاہ کو ملنا ہو تو وزیر نہیں پکڑنا پڑتا، ڈائریکٹ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے ہو۔ ہم کہتے ہیں تمہیں شرم آتی ہے؟ خالق کو مخلوق کی مثالوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہو۔ ارے بھائی مان لیتے ہیں کوٹھے پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے، کوٹھا 20 فٹ اونچا ہے، میرے رب کی رحمت تو تیری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ 20 فٹ دور نہیں ہے۔ مانتا ہوں، آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، مانتا ہوں بادشاہ کو ملنے کے لیے وزیر پکڑنا پڑتا ہے، مانتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ کے دروازے بند ہوتے ہیں، رحمان کا دروازہ کھلا ہے، وہ بند نہیں ہوتا۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں رات کا اندھیرا پھیلتا ہے، میرا مالک اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، آواز لگاتا ہے دن کی روشنی میں گناہ کرنے والے اندھیروں میں معافی مانگ لے، سب کچھ معاف۔ سورج نکلتا ہے، مالک پھر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اندھیروں میں چھپ کے گناہ کرنے والے روشنی میں معافی مانگ لے، سارے ہی معاف کر دوں گا۔ بادشاہ کے لیے وزیر کی ضرورت ہے کہ اس کا دروازہ بند ہے، رحمان کا دروازہ بند۔ بادشاہ کے لیے وزیر کی ضرورت ہے، میں بھی مانتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ کے دل میں میرے لیے کوئی رحم کا جذبہ نہیں ہے، اور مالک پیارے حبیب کی موجودگی میں ایک عورت جو اپنے بچے کو گم کر چکی ہے اس کو تلاش کرتی ہے، مل جانے پہ چھاتی سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، چومتی چاٹتی ہے۔ پیارے حبیب اپنے اصحاب سے کہتے ہیں میرے صحابہ کیا یہ عورت اپنے اس معصوم کو آگ میں پھینک دے گی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، نہیں پھینکے گی، یہ نہیں پھینک سکتی۔ کہا یہ عورت اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنا رحمان اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ اللہ تجھے تیری اسی محبت کا واسطہ ہے، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کے چہروں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے، ہم سب کو جنت الفردوس میں محمد کا پڑوسی بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مانتا ہوں بادشاہ کے لیے وزیر کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ اگر مجھے 1 لاکھ روپیہ بھی دے گا تو اس کی اکاؤنٹ میں سے تو 1 لاکھ مائنس ہو گیا نا، اس کو درد ہوگا دیتے ہوئے کہ 1 لاکھ کم ہو گیا۔ اور رحمان کے خزانے، میرے سچے غریب نواز و بندہ پرور کے خزانے کیسے ہیں؟ وہ مالک فرماتا ہے اے انسان و جن، تم سارے اگلے پچھلے ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، مانگنا شروع کر دو، میں اپنی مرضی سے نہیں تمہاری ڈیمانڈ کے مطابق تمہیں دینا شروع کر دوں، جو مانگو دے دوں، جو مانگو دے دوں، جھولیے بھر دوں۔ میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو، سوئی تو سمندر کے چند قطرے کم کر سکتی ہے، رحمان پوری کائنات کو بھی کھلا دے تو اس کے خزانوں میں کیوں؟ کیونکہ رحمان کا لنگر تمہارے چندوں سے نہیں چلتا، بابا اجمیر والے کی دیگ تمہارے چندوں سے چلتی ہے، بابا اجمیر کا عرس تمہارے چندوں سے لگتا ہے، تم چندہ دو گے تو دیگ، چندہ دو گے تو 11ویں کی کھیر، چندہ دو گے تو کچھ ہوگا، رحمان کو تمہارے چندوں کی ضرورت۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ رحمان ہے زمین و آسمان کے ہر خزانے کی کنجی میرے مولا کے پاس۔ وزیر ضروری ہے بادشاہ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وزیر سے ڈرتا ہے، اگر اس کی بات نہ مانی سازش کر کے پھٹا نہ الٹ دے، تختہ نہ الٹ دے، ڈرتا ہے یا نہیں؟ ڈرتا ہے۔ اور رحمان کسی سے جو ڈر جائے وہ رحمان اور رحیم مالک ہو سکتا؟ کائنات میں سب سے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احد کے میدان میں ماتھا پھٹا،
दंदान शहीद हुए, गड्ढे में गिरे, क्या जुबान से जुमला निकला, कैफ़ युफ्लिहुल कौम, ये फला पाएंगे जिन्होंने रसूल के माथे को फाड़ दिया, हालांकि रसूल इन्हें जन्नत की तरफ बुलाता है। कहा या नहीं? कहा प्यारे नबी ने कि ये फला नहीं पा सकते। मालिक की तरफ से कुरान नाज़िल हुआ, लैसा लका मिनल अम्रि शै, ए मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका कंट्रोल और इख्तियार नहीं है, मैं चाहे इनको अज़ाब दूं, चाहे इनको माफ करूं, इन्होंने जुल्म किया है। पांसा पलटने वाले खालिद इब्ने वलीद थे ना जंग का, फिर खालिद इब्ने वलीद सैफुल्लाह बने या ना बने? वजीर जरूरी है बादशाह के लिए, वजीर जरूरी है बादशाह के लिए कि बादशाह उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए अपने कानून को बदल देता है, और रहमान अपने कानून को वो किसी की मोहब्बत में मजबूर, वो तो कहता है वलौ तक़व्वला अलैना बअदल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल-यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन। अगर मेरे रसूल अपनी तरफ से मेरे ज़िम्मे कोई बात लगा दे जो मैंने ना कही हो, मैं दाएं हाथ से पकड़ के शाहरग को काट दूं, तुम में से कोई अपने रसूल को छुड़ा भी ना सके। अच्छा चलो सारी बातें छोड़ो, मान लेते हैं जी बादशाह के लिए वजीर जरूरी है। अगर बादशाह कहीं डायरेक्ट आपको मिल जाए, आपको बादशाह सलामत, अल्लाह के लिए आला मिसाल, समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं, आपकी मुलाकात हो जाए मनमोहन सिंह साहब के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ, खालदा ज़िया साहिबा के साथ, आपकी मुलाकात हो गई, बादशाह वक्त आपके सामने बैठे और कहते हैं हाँ जी क्या काम है आपको बताइए। तो अक्लमंद आदमी क्या करता है? जेब से फौरन दरखास्त निकालेगा, मेरे मुंडे दी नौकरी लगा दो, इस्लामाबाद में कोई प्लाट ले दो, अमेरिका का वीज़ा ही लगा दो, करोगे? फौरन दरखास्त रख दोगे अक्लमंद आदमी। और बेवकूफ़ क्या करेगा? ओ नहीं जी नहीं, मैं कोई वहाबी हूँ जो आपसे डायरेक्ट मांग लूँ, ये तो बड़ी गुस्ताखी है, मैं आपसे सवाल करूँ। आप इस्लामाबाद जाइए, आप दिल्ली जाइए, और मैं मुल्तान शरीफ जाता हूँ, वहाँ के MNA को लेके MNA साहब को लेके आऊँगा, और फिर वज़ीर आज़म की सिफारिश करवाऊँगा, और फिर मैं आपके PA के ज़रिए आपसे टाइम लूँगा, और फिर इन सारे वास्तों के बाद दरख्वास्त दूँगा। तो कहेगा बेवकूफ़ आदमी, मैं तेरे सामने बैठा हूँ, ना MNA की ज़रूरत, ना MPA की ज़रूरत, ना किसी और की, मांग। दरख्वास्त देनी चाहिए या नहीं? बोलो, देनी चाहिए। प्यारे हबीब की हदीस मैंने आपको सुनाई, रात का आखिरी पहर होता है, मालिक अर्शे मुअल्ला से आसमान दुनिया फरमाता है लैसा कमिस्लिही शै, उसकी कोई मिसाल और कैफियत बयान नहीं हो सकती, जैसे उसकी शान के लायक है। और आवाज पड़ती है कोई मांगने वाला, है कोई सवाली, है कोई फकीर? दरख्वास्त देनी चाहिए या वास्ता पंजतन पाक का डालना चाहिए? अल्लाह से दुआ है अल्लाह में तौहीद का फ़हम अता फरमाए, अल्लाह में शिरक से बचाए, बिदआत से बचाए, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़िंदा रखे, प्यारे हबीब की मोहब्बत पे ज़िंदा रखे, कुरान की मोहब्बत पे ज़िंदा रखे, ईमान पे ज़िंदा रखे। अल्लाह जब तक ज़िंदा रखना तौहीद पे रखना, जब मौत देना तौहीद की दावत देते हुए शहादत की मौत देना। अल्लाह क़यामत के दिन हम तेरे दरबार में इस हाल में पेश हों कि हमारे ज़ख्म खुले हुए हों, खून बहता हो, रंग खून का हो, खुशबू कस्तूरी की हो, और तू पूछे बंदे तूने ये क्यों किया? तो हम कहें ऐ अल्लाह जान तूने दी थी, तेरी तौहीद का आवाज़ा लगाते हुए अहले शिर्क के हाथों शहीद होके तेरे दरबार में आए। अल्लाह अल्लाह तुझे तेरे प्यारे चेहरे का वास्ता है मौला, हम जितने यहाँ बैठे हैं सबको जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा फरमाना, प्यारे हबीब के पड़ोस में इकट्ठा फरमाना। अल्लाह जन्नत की सबसे बड़ी नेमत मौला, जन्नत की सबसे बड़ी नेमत तेरे प्यारे चेहरे का दीदार होगा। रब्बा हमें भी उन प्यारों में शामिल कर दे, हमें भी उन प्यारों में शामिल फरमा दे, अपने फजल से, अपने करम से, अपनी रहमत से। हमारे अमाल इस काबिल नहीं मौला, अपनी रहमत से हमें भी उन प्यारों में शामिल कर दे जो जन्नतुल फिरदौस में नूर के मिंबरों पे बैठ के तेरे प्यारे चेहरे का दीदार करेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।